சென்னை ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இந்த சிறப்பு விழாவுக்கு வருகை தந்து இந்த விழாவை துவக்க வந்திருக்கின்ற செய்தி மற்றும் செயலாக்க திட்ட அமைச்சர் திருமிகு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்களை, இண்டோசினி அப்ரிசியேஷன் ஃபவுண்டேஷன் செயலாளர் திரு கண்ணன் அவர்களை, தலைவர் கண்ணன் அவர்களை, செயலாளர் சுறுசுறுப்பான அன்பு அண்ணன் தங்கராஜ் அவர்களை, ஃபிலிம் சேம்பல் வரைக்கும் தந்திருக்கிற காட்டகர் பிரசாத் அவர்களை, இயக்குனர் திரு மகேந்திரன் அவர்களை, இயக்குனர் திரு பி வாசு அவர்களை, சிறந்த படங்களை தேர்ந்தெடுக்க வருகை தந்து அந்த பெருமைக்குரிய திரு இயக்குனர் திரு பி வாசு அவர்களை, திருமதி பூர்ணிமா பாக்யராஜ் அவர்களே, இந்த விழா நடப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக இருந்து கொண்டு நான் கேமராவுக்கு பின்னால் இருந்து தான் இதை இயக்கிக் கொண்டிருப்பேன் என்று சொல்கின்ற அன்பு நம்பி சுகாசினி மணிரத்னம் அவர்களே, இந்த மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களே, முதல் முறையாக ஒரு தயாரிப்பாளர் இந்த விழாவை நடத்த வேண்டும் என்பதற்கு உந்துதலாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இரு தயாரிப்பாளர்கள் ராஜ்குமார் சேதுபதி அவர்களே, வர இயலாமைக்கு வருத்தத்தை தெரிவித்திருக்கின்ற அன்பு சகோதரர் வருண் மணியன் அவர்களே, மற்றும் விழாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற கலை குடும்பத்தை சார்ந்த பெரியவர்களே, தாய்மார்களே, அன்பர்களே, நண்பர்களே, வெளிநாட்டில் வருகை தந்திருக்கின்ற பங்கேற்பாளர்களே, தொலைக்காட்சி நண்பர்களே, புகைப்பட நிறுவனர்களே, எம்ஜிஆர் திரைப்பட கல்லூரியின் மாணவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு கலந்த மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். It's indeed a great honor to be here associated with Indocine Appreciation Foundation for doing a yeoman service to the film industry of Tamil Nadu. I have nothing much to say because all has been said, and right from 2003 to 2014 leaps and bounds have been achieved in film festivals. I'm sure, as I introduced, this film festival is none less than any other film festivals happening across India and across the globe. It is just happening. The evolution process is on and we are moving towards achieving greater heights, and definitely when Kalaivana Arangam gets ready, this next film festival will be held at Kalaivana Arangam with the blessings of Makkalin Mudalvar Amma avargal. Once again, thank Makkalin Mudalvar Amma avargal for once again supporting the film industry, being one from the film industry, and the government and our Minister, Honorable Minister Shri Rajendra Balaji. Films bring people together. It is no barriers, it's cutting across. No language barriers, anybody can perform in any language. That is what this film is all about. It just spells out the emotions of people, the emotions and expressions that come out right from the heart, and we express ourselves on screen. Be an actor or producer or a director or distributor or theatre owners, they have passion towards the industry, and the industry has come together, and we are there and we will be there for years to come. The film festival, I want to really appreciate Thangaraj, the man behind it. He's not a terminator, he's a killer. He can kill you by driving you to work. He might look a simpleton over there, he looks like an agriculturist, needs a lot of manure maybe. A very close dear friend. I should really say a few words about Thangaraj. He's a hard-working person who keeps this industry, this festival going, and we are sure that without him we would not have come this far. And I should thank all the people, the beautiful ladies who are dressed in cream and red and dress code order வந்திருக்கின்ற என் அன்பு சகோதரர்கள். நான் கோட் எங்கன்னு கேட்டேன், அந்த கரையில் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அவர்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்கிறேன். ஏன்னா வெல் done, I mean, I would say executed well, and a simple function looking glorious because of all their efforts behind the screen. And once again, thank everybody, the people who have come down from all over the country, from 50 countries, 170 films are participating. Of course, MGR திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வரப்பிரசாதம் அமையும். ஏன்னா 170 படங்கள்லாம் சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அந்த 170 படங்களை பார்த்தவர்கள் உண்டென்றால், அதை நிரூபிக்க முடிந்தால் அடுத்த ஃபெஸ்டிவல் உங்களுக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் பரிசாக தரப்படும் என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். என்னை யார் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அழைத்து வந்தாரோ அவர் பேரில் அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் திரைப்பட கல்லூரி மாணவர்கள்
ஏன்னா எப்போவுமே நன்றிக்கு மறக்கக்கூடாதுங்க யாருமே. நான் மறக்க மாட்டேன் என்றைக்கும். இன்னைக்கு உங்கள் முன்னால் என்னை பற்றி இவ்வளோ பேசுகிறேன். அதுக்கு நான் எனக்கு அருகதை இருக்கோ இல்லையோ, அது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ இல்லையோ, தட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். ஆனால் இந்த இடம் நான் பேசுவதற்கு ஒரு தகுதியை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர், சுருக்கமாக சொன்னால் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நான் வர காரணமாக இருந்தவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர். அவர் இங்கு மட்டுமல்ல, நான் சென்ற 2 நாடுகளில் 2 முக்கிய தலைவர்களிடம் பேசும்போது கூட முதல் வார்த்தையாக இந்த வாய் கூறிவிட்டுத்தான் பிறகு பேச்சை நான் தொடர்ந்தேன். இது 12வது இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம் ஃபெஸ்டிவல் சிஃப் நடத்துகிறது. இதில் ஒரு சின்ன துர்பாக்கியம், ஒரு சின்ன விஷயத்தை தவிர எப்பவுமே நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்கிறத கன்ஃபர்ஸ் பண்ணுறதுல எந்த விதமான தவறும் கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். உலக சினிமாக்கள்ங்கிறது வேற, சினிமா உலகம்ங்கிறது வேற. நான் உலக சினிமாக்களை ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன், தவிர சினிமா உலகத்தை பற்றி எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஏதோ நானும் எல்லாரையும் போல வேடிக்கை பார்க்குறேன்னு தவிர என்ன நடக்குதுங்கிறது எனக்கு தெரியாது. இது சத்தியமான வார்த்தைகள். இப்போ தான் எங்கள் வீட்டை பொண்ணு சுகாஷினியும் நண்பர் ஈடிவி தனஞ்சயன் அவர்களும் என்னை அழைத்த போது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வரணும், இன்டர்நேஷ்னல் ஃபில்ம் ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு கூப்பிட்டப்போ தான் நான் நிச்சயமாக வரேன்னு ஒத்துக்கிட்டேன். 6 மாதம் நான் வந்தேன். ஆனால் இத்தனை வருஷம் ஆச்சு, 12 வருஷம் ஆச்சு. எனக்கு மிஸ்டர் தங்கராஜ் அவர் நல்லாவே தெரியும். அதற்கு முன்னால் அவருக்கு சீனியர் ஏவி ராஜகோபால்னு சொல்லிட்டு ஆடிட்டர், மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர். அவர் தான் மூலகர்த்தா இந்த சிஃப்க்கு. அதற்கு பின் பொறுப்பேற்றவர், அவரது மறைவுக்கு பின் வந்தவர் திரு தங்கராஜ் அவர்கள் எனது நெருங்கிய நண்பர் தான். இருப்பினும் இந்த 11 ஆண்டுகளாக இது இவ்வளவு அற்புதமாக நடைபெற்று வருகிறது, இவ்வளவு சோதனைகளை தாண்டி வருகிறது. இதற்கு என்னுடைய அருமை சகோதரர்களாக இருக்கும் திரைப்பட இயக்குநர்கள், நடிகர்கள் அத்தனை பேரும் எவ்வளவு அரும்பாடுபட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு தமிழக அரசு எந்த அளவுக்கு உதவி இருக்கிறது, இது எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கிறது என்று இந்த சாவனம் என்பது இப்பொழுதுதான் சுகாஷ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் என்னவா பேச, எனக்கு ஒன்றும் பேச தெரியாதே என்ன காரணம், சினிமா உலகத்தை பற்றி இனிமே தெரியாமல் இருந்துட்டேன். அது பல சமயம் எனக்கு பெரிய பலகீனமாகவும் இருந்திருக்கு, ஒரு வகையில் எனக்கு பலமாகவும் இருந்திருக்கு. இது எப்பயோ எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. உலக சினிமாக்களை பார்க்குறது எவ்வளோ முக்கியங்கிறது எனக்கு தெரியும். உலக சினிமாக்கள்னா நம்முடைய இந்திய எல்லையை தாண்டி உள்ள நாடுகளில் இருக்கிறது மட்டுமே தான் உலக சினிமா என்பதும் ஒரு அர்த்தம் அல்ல. அப்போ 1954 பதிர் பஞ்சலில் ஆரம்பித்த சத்யஜித் ரே அவர் என்ன சாதாரண மனுஷன், எல்லா நாட்டையும் திரும்பி பக்கம் வச்சார் அவர் பக்கம். ஸோ அதெல்லாம் நம்முடைய வளர்ச்சி அசுரத்தனமான வளர்ச்சி. அது பெரும் அளவில் ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியன் சினிமா இப்படித்தான் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு பின்னால் சில பின்னடைவுகள் ஏற்படுச்சு நிறைய. சத்யஜித்தை பின்பற்றி பல பேர் படங்கள் எடுக்க முன்வந்தாலும் கூட பரிபூர்ணமாக இந்தியன் சினிமானா இப்படித்தான் இருக்கணும், இதுக்குன்னு ஒரு அடையாளம் இல்லை. இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம டூயட் பாடிட்டு இருக்கோம். யார் கேட்கறது சினிமா நடக்குமா டூயட் பாடுறது? அதே சமயம் உலக சினிமாக்களையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஒன் திங், அன்னைக்கும் சரி இன்னைக்கும் சரி, நம்மகிட்ட அற்புதமான இயக்குனர்கள், நடிகர்கள், ஒளிப்பதிவாளர்கள், அபண்டன்ட் டேலண்ட் உள்ளவங்க நம்மகிட்ட இருக்குதான் செய்கிறாங்க. ஆனால் என்ன காரணமோ எனக்கு தெரியாது. இப்போ திரும்ப சொல்றேன், சினிமா உலகத்தை பற்றி எதுவுமே தெரியாதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஏன் திரும்ப 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 நாம் இந்த டூயட்டுகளுக்கும் கோஷ்டி பாடல்களுக்கும் குரூப் டான்சஸ் இதுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் இந்திய அளவில் கொடுக்குறோம்? அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. திரும்ப திரும்ப நம்ம பார்க்குறோம் உலக சினிமா, வேர்ல்டு அதற்கென்ற சினிமாக்களை பார்க்குறோம்.
அதனால நம்ம என்ன லாபம் அடைஞ்சிட்டோம் அப்படிங்கிற சந்தேகம் எனக்கு வரது உண்டு. இருந்தாலும் நானும் இன்னைக்கு வரைக்கும் அப்டேட்டாக எல்லா கண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸையும் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். சமீபத்தில் ஒரு 10 நாளைக்கு முன்னால் டர்க்கிங்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் இவ்வளோ அற்புதமாக படம் இருப்பான்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு டர்க்கிஷ் ஃபிலிம் பார்த்தேன், அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்துச்சு, டவர் வாட்ச்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ அது நம்முடைய சினிமா பற்றிய சிந்தனையை, ஞானத்தை, அதன் மேன்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு உலகத்தின் அற்புதமான சினிமாக்களை தயாரிக்கும் நாடுகளுடைய படங்களை நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம், மிக அவசியம். அதற்கு முன்பாக நாம் வாழும் சமூகத்தை நாம் ஆழமாக பார்க்க வேண்டும். ஒரு ரிக்வஸ்ட் மட்டும், எனக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இஸ் இட் பாசிபிள் ஆர் நாட்? முடியும், நம்மால முடியும். இப்போ எந்த ஃபெஸ்டிவல் எடுத்துக்கிட்டாலும், வேர்ல்டு இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல், உலக நாடுகள் அத்தனை பல நாடுகளை சிறந்த படங்களை சென்னையில் உள்ளவங்க மட்டும்தான் பார்க்க முடியும். ஓகே, அதனால் நமக்கு நிறைய நன்மை கிடைக்குது. சினிமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அபண்டன்ட் நாலேஜ் நமக்கு கிடைக்குது. புது புது வழிகளில், புது புது ருதிகளில் மற்றவங்க எப்படி படம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நம்முடைய குறைகள் நாம் எலிமினேட் பண்ணிக்கிறோமோ நம்மளால முடியும். ஆனால் சென்னைக்கு வெளியே மற்ற மாவட்டங்களுடைய மக்கள் பார்க்க வேண்டாமா? அவங்களாம் சேர்ந்து தானே சினிமா வாழ வச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க பார்க்கறதுக்கு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம், என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன செய்ய முடியும்? பட் கேட்டுகிட்டே இருந்தால் முடியாது. ஏதாவது நீங்கள் வழிவகுத்தால், வழி கண்டுபிடித்தால், முதல் தமிழகத்துக்கும் அது முதல் தமிழ் சினிமாவுக்கும் பெருமையை சேர்க்கும், நன்மை பயக்கும். வாய்ப்புக்கு நன்றி. மீண்டும் மீண்டும்